ఆర్టికల్ 370 రద్దు అనంతరం జమ్మూ కాశ్మీర్ స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పీల్చుకుంటోందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. తద్వారా అభివృద్ధిలో ఈ ప్రాంతం సరికొత్త శిఖరాలను తాకుతోందని చెప్పారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు అనంతరం తొలిసారిగా కాశ్మీర్ పర్యటనకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీ బక్షీ స్టేడియంలో నిర్వహించిన సభలో ప్రసంగించారు. ఇక ఆర్టికల్ 370 పైన ఒక్క జమ్మూ కాశ్మీరే కాదు యావత్ దేశాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా కాలంగా తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని విమర్శించారు. दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। और मेरे साथियों, ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है और कल महाशिवरात्रि है। मैं आपको भी और सभी देशवासियों को भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। వచ్చే ఎన్నికల్లో తాము గెలిస్తే దేశవ్యాప్తంగా 30 లక్షల ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హామీ ఇచ్చారు. ఉద్యోగ నియామక ప్రశ్నపత్రం లీకేజీని అరికట్టేందుకు కఠినమైన చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇక రాజస్థాన్లోని బాన్స్వారాలో నిర్వహించిన రాహుల్ న్యాయ యాత్రలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే దేశంలో 30 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నా ప్రధాని మోదీ గాని బీజేపీ గాని వాటిని భర్తీ చేయటం లేదని ఆక్షేపించారు. ఇక తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే చేసే తొలి పని కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీల్ని భర్తీ చేయడమేనని అన్నారు. हिंदुस्तान के बजट को देखें, हिंदुस्तान के धन को देखें, तो इन लोगों की भागीदारी नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आदिवासी वर्ग हैं आप, राष्ट्रपति आदिवासी हैं हैंगे ना? राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। सोच वहां से शुरू होती है। आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? बॉलीवुड के पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे, उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। 2 हिंदुस्तान बने हुए हैं, एक 5% वाला और दूसरा बाकी लोगों का। और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं दिखते। మహిళల హక్కులు మా నిబద్ధత అన్న నినాదంతో సాగిన ఈ ర్యాలీలో బీజేపీతో పాటుగా ప్రధాని మోదీని సీఎం మమతా బెనర్జీ విమర్శించారు. బెంగాల్లో మహిళలను హింసిస్తున్నట్లుగా బీజేపీ నేతలు ఆరోపించడాన్ని ఖండించారు. బెంగాల్లోనే మహిళలు అత్యంత సురక్షితమని, దీనిని తాను నిరూపించగలనని సవాల్ చేశారు. ఇక మమతా బెనర్జీ మహిళలతో కలిసి కోల్కతాలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. టీఎంసీ నేతల లైంగిక దాడుల ఆరోపణలతో రగులుతున్న సందేశ్ కాళీ దీవికి చెందిన మహిళలు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు. अगर आप ऐसे ही सीखते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं?
হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সোফিস্টিকেটেড। বিহারে বিচার হয় না, ইউপিতে বিচার হয় না, রাজস্থানে বিচার হয় না, হাতরাসে বিচার হয় না। মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল আর নেটেক প্যারেড হচ্ছিল, কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা? क्या पिंटू बाबू इतना गुस्सा क्यों है? ఇండియన్ నేవీ మరోసారి డేరింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. దాడికి గురైన మరో నౌకను రక్షించింది. హౌథీ క్షిపణి దాడికి గురైన కార్గో షిప్ కు చెందిన 21 మంది సిబ్బందిని ఇండియన్ నేవీ రక్షించింది. వీరిలో ఒక భారతీయ పౌరుడు కూడా ఉన్నట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ లో ఈ సంఘటన జరిగింది. బార్బుడోస్ దేశానికి చెందిన బల్క్ క్యారియర్ ఎంవి ట్రూ కాన్ఫరెన్స్ పైన మార్చి 6న హౌతీలు డ్రోన్లు అలాగే క్షిపణులతో దాడి చేశారు. దీంతో కార్గో షిప్ లో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దాడిలో 3 సిబ్బంది మరణించగా పలువురు గాయపడ్డారు. ఆ షిప్ ధ్వంసం కావడంతో అందులోని సిబ్బందిని దానిని వీడారు. ఇక లైఫ్ బోట్లలో సముద్రంలో ప్రయాణించారు. తమను కాపాడాలి అంటూ అత్యవసర సందేశాలు పంపించారు. కాగా గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ లో భద్రత కోసం మోహరించిన ఐఎన్ఎస్ కోల్కతా వెంటనే స్పందించింది. ఇక లైఫ్ బోట్లలో ఉన్న కార్గో షిప్ సిబ్బందిని కాపాడింది. హెలికాప్టర్ బోట్ల ద్వారా వారిని నౌకలోకి చేర్చింది. గాయపడిన వారికి వెంటనే వైద్య చికిత్స అందించింది. ఇక అనంతరం వారిని సురక్షిత ప్రాంతానికి చేర్చింది. హౌతీ క్షిపణి దాడికి గురైన కార్గో షిప్ సిబ్బందిని రక్షించిన వీడియో క్లిప్ ను ఇండియన్ నేవీ షేర్ చేసింది.